Okay. We also have some practitioner friend along with us today. Yeah. Okay. सगळ्यांनी नोटबुक्स आणलेत ना लिहायला की नाही आणलेत? अरे बापरे. ओके. नोटबुक्स आणलेत की आज फक्त ऐकणार आहात? Okay, good. Because preferably I will advise you to write it down whatever we are discussing, because this will be totally oriented based on or important for your practice. And practice साठी जेवढं आपल्याला important आहे. For example, in this course we are going to cover about not only pharmac but related physiology, related little bit pathology, systems related because disease related physiology, pathology, as well as main things about the drugs. Everything will be oriented based on the drugs. Like for example, how exactly you're going to prescribe. How today's lecture is going to be the most important lecture, because today's lecture will be helping you to decide when will you prescribe which drug, or when will you combine two or more drugs together. What dose the drug need to be given. How much duration the drug acts in the body. How will you repeat the drug? How will you decide the route of drug administration? Right? So this is what and what exactly is the mechanism of drug action. कारण हे पहिलं lecture जे आहे, because of that I am going to forward this lecture to all of you today, so that you can keep it as your reference. Usually first 1 or 2 lectures we forward, कारण every topic in pharmacology is based on this. कारण like let's say for example, if you want to build a building, first thing is to know what are the bricks, what is the cement and what is the sand. हे लक्षात आलं तर पुढचं सगळं कळणार. हे लक्षात नाही आलं तर पुढचं काही कळणार नाही. And because of that the first lecture is very important, because in this particular thing we understand the dose of the drug, we understand the duration of the drug, we understand the what will happen when 2 or more drugs are combined. And being in a crash course, it will be beneficial for you because one topic will be climbing on the other, because usually the regular course finishes in 3 months, 3 to 4 months, that too twice in a week lecture. Everything has got their own advantages, but make it a point that whatever we learn today you're going to remain or retain it for किती वेळ? How much time? Till the exams? Do we have exams on this? No, na? So, but the bigger exam is the practice. My practitioner friends will all, we really appreciate them because they're still in the learning phase, or they want to learn rather. They're not in the learning phase. They are successful practitioners, but they still want to learn, because medical thing is a non-ending job to learn. And the moment you keep your parachutes open, mind open, you keep on learning. That is what's an advantage. And believe me, you are at a student, you are at an advantage that you are exposed to this thing very early in your period. कारण the lectures which we design for the practice is the first phase is this. Second phase is clinical medicine. The patient is not going to come to you with I have an asthma, treat me. Patient is going to come to you looking at symptoms, cough and breathlessness. And down the road we will understand that there are so many causes of cough and breathlessness. And the most difficult thing is not the treatment. The most difficult thing is to diagnose. And that is what is the most difficult thing. And that is what the worst thing is nobody teaches. And there cannot be a book written on it. You may be getting some of the books of differential diagnosis. पण ते एवढं complicated आहे. तिथे पहिलंच पेज is more sedative. तुम्हाला लगेच झोप लागते. So whatever we are going to teach through this, we do teach through, these are actually 2 to 3 subjects together. This is not based on only one subject. If you start reading pharmac book, they have started with drugs. But that doesn't make the things more interesting. Because drugs are the facts. Facts are never interesting.
So these 2 to 3 subjects are being taught to you with looking into 2 to 3 I'm going to say books into my mind. Pharmac साठी एक दोन books, physio साठी एक दोन books, and the experience counted. Because of that, you may not find some of the facts in the books, whatever we are going to teach through. In my last batch, when I took all of their opinions, they say, sir, तुम्ही जे म्हणताय 20% गोष्ट पुस्तकात दिलेलं नाही. Because we do teach practice oriented, we do not teach theory oriented, because a lot of things you must have been knowing that theory and practical things are lot of different things, because theory may say we can use this drug, practically we may not use the drug. Theory say we don't use this drug, practically we use this drug. So because of that, whatever things we teach, you do write it down and make it a point that we always spend some time on this. How exactly do we retain things for longer duration? बऱ्याच जणांना वाटतं की आपली मेमरी कमी आहे. लेट मी स्पेंड 10 minutes ऑन दिस. बऱ्याच जणांना वाटतं की आय कॅनॉट स्कोर वेल बिकॉज माय मेमरी इज व्हेरी पुअर. बऱ्याच जणांना वाटतं की मी जे वाचतो ते माझ्या लक्षात राहत नाही. 10% लोक असतात किंवा जास्ती. यू अनालाइज युअर सेल्फ. मी कोणाला विचारत नाही. बट अकॉर्डिंग टू मी एव्हरीबडीज मेमरी इज सेम. एव्हरीबडीज मेमरी सेम. नाव ज्याला विसरायला होतं, द वन who thinks that he forget things very easily. आज वाचलं उद्या सपाट. बऱ्याच जणांना वाटतं. त्यांना विचारा की 10 वर्षापूर्वी काय झालं होतं का, त्यांना आठवतं का, जेव्हा तुम्हाला कोणीतरी हिणवलं होतं, तुम्हाला कोणीतरी चिडवलं होतं, ते आठवतं ना? एक्झॅक्टली आठवतं तो कोण माणूस होता, त्याने काय वर्ड्स वापरले होते, ऑल दोस थिंग्स. नाउ वेअर इज द मेमरी गॉन? ती मेमरी कशी काय आणि ही मेमरी कशी काय नाही? एव्हरीबडीज मेमरी सेम. It all depends upon how you are utilizing it. प्रत्येकाची मेमरी सेम आहे. Everyone is at the same stage. Being at the student level, you have to understand that many times आपण तर एक्सक्यूज देतो स्वतःला की मला हे समजत नाही, मला हे लक्षात राहत नाही, त्यामुळे मी जेमतेम पास होतो. पण हे सगळं एव्हरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वे यू आर युटिलायझिंग युअर मेमरी. त्यामुळे वॉट एव्हर थिंग्स वी गो टू लर्न, देर इज अ रूल ऑफ मेमरी. आय डोंट नो वेदर यू नो ऑर नॉट. वी ऑलवेज स्पेंड सम टाइम ऑन दिस बिफोर वी स्टार्ट एनी टॉपिक. Even if it is a very short duration and the data we are going to go through is very big. त्यामुळे पण this is going to install a software into your mind. Before you are operating mobile, what is more important? Software to be installed, right? Application install केल्याशिवाय मोबाईल चालणार. This is an application I want to install in your minds. There's something called as rule of memory. काय म्हणते rule of memory? Whatever we are going to learn today, 80% you forget in 24 hours. 80% you forget in 20. This is a rule of memory. In fact, this is better because the thing which is not important we automatically forget. लक्षात घ्या, whatever happening in the day, if you are able to retain everything into your mind, काय होईल? At the end of 1 month, mind gets blocked. तुम्हाला काहीच लक्षात राहणार नाही. मोबाईलचं पण तसंच असतं ना. डेटा मोबाईलचा समजा फुल झाला तर काय होईल? हँग होतो. We need to delete the older files. Similarly, mind also deletes the older files automatically. The thing which is immediately important ते लक्षात ठेवतो. Commonest experience you must get. Remember, because we do most of the times we do hard work in the studies. We do not do the smart work. त्यामुळे काय मी अभ्यास करतोय पण माझ्या लक्षात नाही राहत. Because you are not sharpening your weapon and then cutting the tree. What is more important? Cutting the tree is also important, but half of the time you should be शार्पनिंग द वेपन. पण ते नाही केलं तर काय होईल? मी दिवसभर अभ्यास करतोय, दिवसभर लाकडं तोडतोय, पण ते शार्पच नाही केलंय. रिमेंबर, 80% व्हॉट वी लर्न वी फॉरगेट इन 24 hours. हा रूल आहे. इवन इफ आय एम टीचिंग टू आइन्स्टाइन, आय विश आय वुड बी एबल टू टीच टू आइन्स्टाइन, बट ही विल बी फॉरगेटिंग मोर. हा रूल आहे. परंतु हे लक्षात ठेवायचं असेल तर काय करावं लागेल? आपण त्याच गोष्टी लक्षात ठेवतो त्या इमिजिएटली इम्पॉर्टंट आहेत. बाकी गोष्टी सगळ्या विसरतो आपण. याच्यातलं लेट्स से फॉर एक्झाम्पल यू आर सीइंग अ मोबाईल नंबर इन अ डायरी अँड डायलिंग इट ऑन द अदर हँड. यू आर सीइंग द मोबाईल नंबर अँड यू आर डायलिंग ऑन द अदर हँड. काय होईल? आपण मोबाईल नंबर वाचतो आणि लगेच डायल करतो. फोन ठेवल्यानंतर तो मोबाईल नंबर आठवतो का? हॅव एन एक्सपिरियन्स. आठवतो नंबर? नाही. हो, मोबाईल नंबर वाचला 9869 समथिंग, यू डायल केला, नंतर काय नंबर होता रे? नाही आठवत. कारण का?
आपण ते ठरवलंय की हा मोबाईल नंबर मला तेवढंच आठवण ठेवायचा की जोपर्यंत मी डायल करेल. हा आपण मेंटली ठरवतो. हे आपण हे ऑटोमॅटिक. समजा मी तुम्हाला म्हटलं की हा नंबर तुम्हाला संध्याकाळी विचारेन, तो कदाचित आठवण पण राहील संध्याकाळपर्यंत, कारण आपण मनात ठरवतो मला संध्याकाळपर्यंत आठवण ठेवायचं आहे. लक्षात घ्या, दिस इज द वे वी युटिलाइज द मेमरी. 24 तासात जर आपण 80% विसरणार असो तर व्हॉट इज, हे जर 7 दिवस गेले तर ऑलमोस्ट 95%. हे ऑटोमॅटिकली आपण विसरतो. अँड दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. What remains in the knowledge is only thing what you have understood. Remember, understanding is different and memory is different. तुम्हाला जर विचारलं की हाऊ टू कम फ्रॉम युअर प्लेस टू दिस प्लेस, तुम्हाला कदाचित 6 महिन्यानंतर पण सांगता येईल, 1 वर्षभरानंतर पण सांगता येईल. का? कारण ते तुम्हाला समजलंय. पण मी तुम्हाला म्हटलं की वॉशिंग्टन डीसी पासून व्हाईट हाऊस पर्यंत कसं जायचं, मी तुम्हाला सांगतो इथे, उद्यापर्यंत लक्षात राहील नाही. कारण का? तुम्हाला ते समजलेलं नाही. तुम्ही तिथे गेला असाल तर तुम्हाला ते पिक्चर डेव्हलप होणार. सो व्हॉट एव्हर वी गो टू लर्न थ्रू, द बेसिक थिंग वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन इज अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला जर टॉपिक अंडरस्टँड झालं तर तो तुम्हाला लक्षात राहणार. डेफिनेशन्स वगैरे काय इम्पॉर्टंट नाहीत, ॲटलीस्ट फॉर द एक्झाम. फॉर दोज हू आर अपेअरिंग एक्झाम, फॉर देम डेफिनेशन्स आर इम्पॉर्टंट. फॉर दोज हू आर अटेंडिंग फॉर द प्रॅक्टिस, डेफिनेशन्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. डेफिनेशन्स फक्त त्यातलं मतीतर्फ आपल्याला समजून घ्यायला लागतं. दॅट इज व्हॉट वी गोइंग टू टेक. 7 दिवसामध्ये आपण किती विसरतो? नाही. हा जर 1 महिना गेला तर बाय द टाइम द क्रॅश कोर्स विल फिनिश, एव्हरीथिंग यू फॉरगेट. मग काय उपयोग आहे? अंडरस्टँडिंग विल रिमेन. बाबा ड्रग्स काय आहेत, ॲस्थमामध्ये कुठला ड्रग द्यायचा, पण जे सगळं डेटा आपण देणार आहोत, बिलीव्ह मी, इफ यू प्रॅक्टिस ऑन दिस यू विल बी इन टॉप 10% ऑफ द प्रॅक्टिशनर, आय गॅरंटी यू. 1 महिन्यापर्यंत आपण जवळपास 99% विसरतो जर हे काहीतरी नाही केलं तर. मग ती गोष्ट कशी काय लक्षात राहिली 10 वर्षापूर्वीची? ती कशी काय लक्षात राहिली? याला वेगळा ब्रेन आहे का? याला राईट ब्रेन काम करतो, त्याला लेफ्ट ब्रेन काम करतो. मेमरी इज सेम एव्हरीवेअर. वाय यू आर एबल टू रिमेंबर समथिंग विच इज हॅपन 10 years बिफोर? बिकॉज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर रिवायझिंग इट रिपीटेडली. काय होतं, समजा त्या माणसाचं नाव संतोष आहे की ज्याने तुम्हाला चिडवलं, सगळ्यांसमोर तुम्हाला कमी लेखलं. whenever you come across any other person who is named after संतोष, काय होतं, पुन्हा ते सगळं आठवतं. आणि काय करतो आपण, हे मेंटली आपण रिवाइज करतोय. 5 रिव्हिजन केल्या तर ती गोष्ट 1 वर्ष लक्षात राहते. हा रूल आहे. दिस अप्लाइज टू एव्हरीवन. दिस इवन अप्लाइज टू समबडी हु हॅज गॉट लो IQ. IQ हॅज नथिंग टू डू विथ मेमरी. तुम्हाला माहिती आहे काय? Intelligent quotient has got nothing to do with memory. It has got all things related to applications. त्यामुळे even if, so हे 5 रिव्हिजन कशा? नाव रिमेंबर, हाऊ कॅन इट बी सो बोरिंग की आज वाचलं मग उद्या पुन्हा वाचा आणि परवा पुन्हा वाचा आणि 8 दिवसांनी. हे सगळं टाइम टेबल आखलं किती कंटाळवाणं असणार, राईट? तर सिम्पल फॉर्म्युला, व्हॉट एव्हर थिंग्स वी आर डुईंग टुडे ऑर एनी अदर, व्हॉट एव्हर थिंग्स यू आर रीडिंग. लक्षात घ्या, आपल्याला लक्षात का राहत नाही? लेट मी स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, इवन इफ इट इज टेकिंग लिटल मोर टाइम. कारण हे एकदा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालं तर होल पॅराडाइम चेंज विल हॅपन. बिकॉज यू आर इन सेकंड इयर, थर्ड इयर, स्टील यू हॅव गॉट सम एक्झाम्स टू अपियर. आपण समजा एक्झामसाठी प्रिपेअर करतोय आणि काल आपण 40 पेजेस वाचले, आज आपण काय करतो, 41 पासून चालू करतो. बरोबर? हे 40 पेजेस माझी इच्छा झाली तरी मी ते बघणार नाही पुन्हा. का नाही बघत आपण? वाचलंय. अजून एक भीती काय असते, समजा नाही आठवलं, हे कालचं माझं अचिव्हमेंट आहे ना 40 पेजेस, हे जर मला नाही आठवलं तर आज डिप्रेशन येणार मला. म्हणून आपण ते मुद्दाम वाचत नाही. इट्स व्हेरी कॉमन सेन्स. 1 आठवडा झाला तर काय होतं, अर्ध पुस्तक वाचून झालंय. बरोबर? 40 काय होतं, अर्ध पुस्तक वाचून होतं. मग ते अर्ध पुस्तक आपण पुन्हा बघतो का? नाही, आता बघू द्यावं एकदा माझं वाच. किती रिडिंग झालं रे? पहिलं 2, एक रिडिंग पूर्ण झालंय. पण काय होतं, अंडरस्टँड, 80% आपण, म्हणजे काय होईल, पुस्तक फिनिश होत जाणार आणि मागे सगळं क्लीन होत जाणार. रिमेंबर, तुम्ही जर 1 तास कोट नाही, दिस अप्लाइज टू इवन माय प्रॅक्टिशनर फ्रेंड्स, कारण बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू अपियर सम एक्झाम. जे आपण आज वाचणार आहोत, जर आपल्याला 3 तास लागले ते वाचायला,
उद्या त्याचं रिव्हिजन करायला किती वेळ लागेल? आयडियली ओनली 10 मिनिट्स. मी आज जे 2 तास शिकवणार आहे ते मी तुम्हाला 5 मिनिटात रिवाइज करून देईन. अँड दिस इज माय हॅबिट दॅट एव्हरी लेक्चर वी डू रिवाइज प्रिव्हियस टॉपिक. त्याशिवाय पुढे जातच नाही, मला जावंसच वाटत नाही, कारण मी ती हॅबिट लावून ठेवली आहे माझ्या 15 वर्षापासून. विथ द सेम टेक्निक आय स्कोर्ड वेल इन माय एक्झाम्स. आय हॅव गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑल माय इयर्स. आय एम सेकंड इन महाराष्ट्र इन माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. तर तुम्हाला कदाचित माहिती असेल किंवा नसेल. विथ द सेम टेक्निक. मी वाचलं होतं एक पुस्तक. दिस इज नॉट माय टेक्निक. दिस इज समबडी हु इज अ मेमरी फिजिशियन, मेमरी सायंटिस्ट. त्यानेही डिझाईन केलेली आहे. तुम्ही जे वाचाल आज 24 तासाच्या त्याची एक रिव्हिजन व्हायला हवी. किती वेळ लागेल? 3 तासचा अभ्यास रिवाइज करायला फक्त 10 मिनिटं लागतात. फक्त 10 मिनिटं. पण ते 10 मिनिटात तुम्हाला 3 तासाचा बेनिफिट मिळणार आहे. हा नाही केलं तर काय होईल? व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट? तुम्हाला जर माठ भरायचं आहे, व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट? पाणी टाकणं महत्वाचं आहे की तो फुटलेला माठ त्याचं गळणं थांबवायचं ते महत्वाचं आहे? गळणं थांबणं इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन माठ भरणं. माठ तर भरणारच आहे, पण गळणं थांबलं तर तो माठ भरेल. वरून 10 लिटर पडतंय, वरून 9 लिटर जात आहे, काय होणार? अल्टिमेटली काय होणार नाही. पण 1च लिटर टाका, पण ते गळणं थांबवा, काय होईल? बेनिफिट इज सेम. तर हे पहिली रिव्हिजन जी आहे हे गळणं थांबवणार आहे. This has to happen within 24 hours. Now this may be the time you're traveling. This may be the time you're waiting for the lecturer to come. Don't put the separate time. कारण usually तुम्ही आल्यानंतर 5-10 मिनिटात लेक्चर चालू होतात. This may, do not take the separate time. कारण आपण घरी गेलो की आपल्याला भरपूर कामं असतात, बरोबर ना? आणि सुट्ट्या चालू आहेत, वरून नातेवाईक आहेत, बरोबर. घरी गेल्यानंतर हा वेगळा टाइम मिळणार नाही. So lucky you are if you are traveling. का? Because you don't have to put the separate time for revision. घरी गेलं की तुमची कामं करा. पण ट्रॅव्हलिंगच्या वेळेस काय करायचं? काल जे झालंय ते बघायचं, किंवा आठवड्याभरात जे झालंय ते बघत राहायचं. आय डोंट वॉन्ट यू टू रीड लाईन टू लाईन. फक्त फ्लिप करा. इवन इफ यू आर वॉचिंग टीव्ही, फ्लिप करा. डोंट टेक द नोटबुक इन द थिएटर. घरी टीव्ही बघत असाल तर दॅट विल बी टू मच. हे जर केलं तर ती गोष्ट 7 दिवस आठवण राहते. दिस नॉट अन इन्शुरन्स. एकदा रिवाइज केलं की लाईफ टाईम. काही लोक असतात ना, एक पार्टी, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट इट. ते कसं काय करतात? दे हॅव गॉट सेपरेट मेमरी टेक्निक. मी तुम्हाला म्हटलं ना, मोबाईल नंबर इथून इथे उचलायचा आणि डायल करायचा. दे हॅव गॉट अ सेपरेट टेक्निक बाय विच दे कॅन रिमेंबर इट फॉर 6 months. दे हॅव गॉट डिफरंट न्यूरोट्रान्समिटर्स. वेन दे रीड इट, दे अंडरस्टँड इट. यू मस्ट हॅव हॅव एन एक्सपिरियन्स. जे लोक एक पार्टी असतात त्यांना टॉपिक वाचायला बराच वेळ लागतो. आपण लवकर वाचून टाकतो. ते भरपूर वेळ लावतात, पण त्यांना एकदा वाचलं की त्यांना लाईफ टाइम ॲटलीस्ट टिल द एक्झाम्स. बिकॉज दे प्लॅन इट इन सच अ वे इन द माइंड दॅट आय विल हॅव टू रिमेंबर दिस फॉर 1 year अँड दे कॅन डू इट. कमी लोक असतात ना एक पार्टी, सगळे असतात का? ओनली थिंग तो कम्प्युटरवाला जो होता आय रोबोटमधला ही वॉज, एकदा बघून तो सगळं लक्षात ठेवायचा. ही वॉज अ रोबोट, नॉट अन ह्युमन बिंग. तो आज जे वाचलंय विदिन 1 day त्याची एक रिव्हिजन व्हायला हवी. फक्त 10 मिनिटं लागतात 3 तासाचं रिवाइज करायला, इवन लेस दॅन दॅट. प्रत्येक आठवडा जेव्हा सुरू होणार, नाव दिस अप्लाइज फॉर युअर एक्झाम्स. तुम्हाला कुठली गोष्ट 6 महिने लक्षात ठेवायची असेल, किंवा तुम्ही आपण अभ्यासाला कधी चालू करतो एक्झामच्या वेळेस? 1 महिना अगोदर, 2 महिने अगोदर. तुम्हाला किती महिने ते लक्षात ठेवायचे? शॉर्ट टर्म गोल काय 2 महिने, 3 रिव्हिजन करा, 2 महिने लक्षात राहणार, संपलं. एव्हरी वन विल बी टॉपर. ऑफकोर्स त्यातला काही जण टॉप असेल, पण एव्हरी वन विल बी सक्सेसफुल इन द स्कोरिंग. आपण द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, वी हाईड बिहाइंड समथिंग सो दॅट वी शुड नॉट बी एबल टू. मला जर कळलं की मी हे रिवाइज, मला जर लक्षात नाही राहिलं तर ही भीती असते, त्यामुळे आपण ते बघत आहे, आणि या भीतीमुळेच ते लक्षात राहत नाही. हा रूल आहे, हा तुमच्यासाठी स्पेशल नाही. दिस अप्लाइज टू ऑल. 24 hours मध्ये एक रिव्हिजन, फक्त 10 मिनिटं. What we suggest is whenever the week start, let's say Monday, what we suggest is जे आठवड्याभरात वाचलंय ते मंडेच्या दिवशी अर्ध्या दिवसात करायचं. याला मोठं हृदय लागतं रिवाइज करायला, आणि हे लक्षात ठेवायला पण की मला लक्षात राहत नाही. कारण हे जर रिव्हिजन केली
तर मला कळलं की मला हे लक्षात नाही राहिलंय, तर पुन्हा ते तुम्ही कधीच विसरणार नाही. सी हाऊ सायकोलॉजी वर्क्स. तुम्ही घरातून बाहेर निघालात, रोज तुम्ही मोबाईल घेऊन जातात, पण आज मोबाईल नाही घेतला, अर्ध्या रस्त्यात लक्षात आलं की तुम्ही मोबाईल नाही घेतलाय. जो प्रॉब्लेम होतो त्याच्यामुळे, त्याच्यानंतर मोबाईल कधी विसरता का? कधीच नाही. त्यामुळे तुम्ही रिवाइज करताना तुम्हाला कळलं की माझ्या लक्षात नाही राहिलंय, तर ते तुम्ही कधीच विसरणार नाही. देयर इज अ टेक्निक. घरी निघाला तुम्ही, वॉलेट तुम्ही कधी घेतलं नाही, जो प्रॉब्लेम होतो कोणाकडनं तरी उसने मागावे लागतात, त्यानंतर तुम्ही मोबाईल किंवा वॉलेट कधीच विसरणार नाही. पण तुम्हाला तो एकदा प्रॉब्लेम व्हायला हवा. त्यामुळे रिवाइज करताना जर तुम्हाला कळलं की हे मला लक्षात नाही राहिलंय, तर ते तुम्ही कधी विसरणार नाही. आणि तेच आपल्याला हवंय. सोमवारचा दिवस आणि ऍट द एंड ऑफ 1 मंथ तुम्ही केलं, 1 महिन्यात 1 तारीख जी असेल किंवा 1 ते 5 तारखेमध्ये पूर्ण महिन्याभराचं वाचा, नवीन टॉपिक काय करायचं नाही. ही टेक्निक केली तर कुठलीही गोष्ट 2 महिने लक्षात राहील. तुमच्या एक्झाम्स आता येतील डिसेंबरमध्ये, ऑक्टोबर महिन्यापासून ही टेक्निक वापरायची. Ideally, I want you to remember whatever things you are learning in the college and your to lifetime. Who is a successful practitioner? Who knows anatomy well? Who knows physiology well? असं नाही की वर्ष झालं की पुस्तकं माळ्यावर ठेवायची, दॅट इज ओके, रद्दीवाल्याला देऊन टाकायची, दॅट इज द वर्स्ट. कारण ती पुस्तकं नंतर लागू शकतात. वी नो व्हेरी सक्सेसफुल सर्जन स्टील लर्निंग अनाटमी. हा नर्वचा कोर्स कुठे आहे? कारण एक सर्जिकल इन्सिडेंट इकडचं तिकडे काय होणार, नर्व जाणार. प्रॅक्टिस इज नॉट, अँड पेशंट्स आर वेटिंग फॉर डॉक्टर्स टू कमिट मिस्टेक्स. यू नो दॅट. Patients, media is waiting to find those patients who were mistreated by the doctors. That is the worst scenario. And because of that, जे पण लक्षात, जे पण बघाल, जे पण समजेल, मेक इट अ पॉइंट दॅट विदिन 24 hours एकदा रिवाइज करा. ॲट द एंड ऑफ 7 days केलं तर उत्तम. महिन्याभरात एकदा केलं तर खूप चांगलं. तुम्हाला ते 6 महिने किंवा 3 महिने तरी लक्षात राहील. आणि असं केलं तर वर्षभर कुठली गोष्ट लक्षात राहते, कुठली गोष्ट, एनिथिंग. मी तुम्हाला वॉशिंग्टन DC टू व्हाईट हाऊस तसं रस्ता जरी सांगितला, तुम्ही उद्या पुन्हा रिवाइज घ्या, 7 दिवस लक्षात राहतो. पण उद्या रिवाइज व्हायला हवा. उद्या नाही रिवाइज झाला तर सगळं जातं. 1 महिन्यानंतर डायरेक्ट तू उचलला पान, तर 3 तासाचं रिवाइज करायला 5 तास लागते. कारण कळणारच नाही की काय होतं, सर काय बोलले होते. डायरेक्ट 1 महिन्यानंतर रिवाइज करायला घेतलं तर, पण मध्ये घेतलं, ऍटलिस्ट फ्लिप करा. हे 10 मिनिटं, हे 10 मिनिटं, अच्छा 20 मिनिटं जरी घेतले तरी हे 3 तास रिटेन होतात. प्रोडक्टिव्हिटी कुठे जास्त आहे, 3 तासामध्ये की 10 मिनिटांमध्ये? म्हणजे कमी वेळेमध्ये जास्त लक्षात राहणं हे कुठं, 3 तासामध्ये की 10 मिनिटांमध्ये? 10 मिनिटांमध्ये. पण हे 10 मिनिटं तेव्हाच फ्रुटफुल होतील जेव्हा तुम्ही 3 तास अटेंड केले असतील तर, ऑफकोर्स, राईट. पण प्रोडक्टिव्हिटी बघितली, कुठे तुम्हाला जास्त फायदा आहे, तो कुठे? 10. आणि हेच आपण करत नाही, कारण आपल्याला भीती वाटते. नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल. मी तुम्हाला म्हणतो की ही तुम्हाला, आय कॅन गिव्ह इन अ रायटिंग दॅट रूल ऑफ मेमरी सेज 80% वी फॉरगेट इन 24 hours. तुम्हाला जर अर्ध आठवत असेल तर यू आर बेटर. पूर्ण आठवत असेल तर तुम्हाला याची गरज नाही. पण 90% लोक तसे नसतात. त्यामुळे मेक इट अ पॉइंट दॅट 1 day, 7 days, 1 month, आयडियली 3 months हे केलं तर 8 ते 9 महिने लक्षात राहतात. असे 7 रूल, हे रूल ऑफ मेमरी. हे दिस इज व्हॉट अ मेमरी सायंटिस्ट हू डेव्हलप्ड द मेमरी टेक्निक. त्याच्यानंतर तुम्ही वर्षात एकदा रिव्हिजन केली तर ते 10 वर्षापर्यंत लक्षात राहतात. समजा तुम्ही हे प्रॅक्टिस करायला लागलात, मग तुम्हाला वाचायची गरज नाही, कारण तुम्ही ते प्रॅक्टिस करताय, कारण तुम्हाला ते समजलेलं आहे. लक्षात. पण तेव्हा काहीतरी नवीन गोष्टी शिकाव्या लागतील. याच गोष्टीमुळे सगळं काय होणार नाही. बरोबर. सो दिस इज अन ऑन गोईंग प्रोसेस. हे फक्त आपण कोर्स कम्प्लीट करू याच्यात काय एवढी मोठी गोष्ट नाही. मी 5 दिवसात पण कोर्स कम्प्लीट केलाय, 6-7 तासाचं लेक्चर घेऊन. पण त्यात समोरच्याला किती समजलं मला माहित नाही, कारण मी काय नवीन गोष्ट डोक्यात टाकत नाही. कोण टाकताय? तुम्ही टाकताय. तुम्हाला तो रेजिस्टन्स मिळेल, मी तो फ्लो मध्ये निघून जाणार. पण हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करा, आणि हे मी मध्ये मध्ये विचारणार, उद्याच्या लेक्चरला आजचं विचारणार, 2-3 वेळा विचार. तुमचा रेस्पॉन्स नसेल तर मग मी रिवाइज करून देणार नाही. लक्षात आलं? इट विल बी अन 2-way प्रोसेस.
तुमच्या रेस्पॉन्सवर माझे लेक्चर्स डिपेंड आहेत. तुम्ही जसा रेस्पॉन्स कराल त्यानुसार माझं मी जास्त डीप पण जाणार ते जास्त सुपरफिशियल पण जाणार. कारण मला एका वेळेस एकाच डेप्थपर्यंत जाता येतं. जास्त डीप जायला गेलो ते फक्त माझं नॉलेज दाखवणं होईल, तुम्हाला काही कळणार नाही. राईट. तर तुमचं जेवढं अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्या एक लेवल डीप मी जाणार. लक्षात आलं? सुरू करूया. सो दिस इज व्हॉट इज अन इम्पॉर्टंट थिंग आय वॉन्ट टू डिस्कस बिफोर वी गो टू एनिथिंग एल्स. कारण याच्यामध्ये द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द सॉफ्टवेअर टू बी इन्स्टॉल, द ॲप्लिकेशन नीड टू बी इन्स्टॉल. आणि ह्या ॲप्लिकेशनमध्येच आपल्याला बाकी सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. कुठल्या? लर्निंग टेक्निक, मेमरी टेक्निक, हे जर इन्स्टॉल झालं तर तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी इझिली कळतील. इवन इफ इट स्पेंड हाफ एन आवर फ्रॉम माय साईड, बट दिस इज वर्थ वाईट. कारण हे जर लक्षात आलं, हे जर आता लक्षात आलं तर हे ते वी ऑलवेज से लाईक दिस. लेट्स से दिस इज व्हॉट युअर लर्निंग ग्राफ टुडे. तुम्ही आज इथे आहात अँड दिस इज व्हॉट इज आफ्टर 5 years. पीजी वगैरे कराल त्याला 5 वर्ष, तरी आतापासून जवळपास 5 वर्ष लागतील. दिस इज व्हॉट युअर लर्निंग कर्व टुडे. इफ यू इन्स्टॉल दिस हॅबिट टुडे, इट विल चेंज ओनली बाय 5 degree. फक्त एकदम पॅराडाईम चेंज होणार नाही, 5 डिग्रीने चेंज होणार फक्त. परंतु काय होईल, हे 5 डिग्री इफ यू कॅरी ऑन फर्दर, हा गॅप केवढा मोठा मिळेल बघा. This only I have only changed 5 degree, but the graph goes very much far. This is what is your success level today, and this is what will your success level if you achieve this. Because काहीतरी learn केल्याशिवाय, remember केल्याशिवाय success मिळणार नाही. That is what is in at the student level we need to understand this, because many times we hide behind our excuses. जाऊ दे ना, पास होतोय ना, काय फरक पडतोय, नाहीतरी प्रायव्हेट प्रॅक्टिसच करायची आहे, मला लक्षातच राहत नाही, जाऊ दे. मग त्यामुळे काय एक्झामच्या वेळेसच बघू, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कोणाकडनं मिळाले तर बेटर आहे. काय नाही वाचायचं ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे एक्झामच्या वेळेस. कोण सांगणार? सिनियर सांगणार, हे नको वाचू, ते नको वाचू, ते नको वाचू. हा, अजून काय नको वाचू तर सांग, सो दॅट वी कॅन ॲटलिस्ट ग्रॅव्हिटेट. लक्षात घ्या, काहीतरी टॉपिक स्किप केले तर बाकीचे टॉपिक पण कळत नाही, हे तुम्हाला माहिती काय? कारण तुम्हाला तर ह्युमन बॉडी शिकायची आहे. काय स्किप करणार तुम्ही? तर पोट स्किप करून टाका, पाय स्किप करून टाका, कळेल का बाकीच्या सिस्टम? पाय स्किप केले तर मग कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम पण पायातून जाते. मी तुम्हाला सांगतो, इकडनं तुम्हाला बँड्राला जायचं आहे, जसं सिलेबस. आणि काय डिफिकल्ट आहे? हां, शिवाजी पार्क पासून माहीमचा रस्ता खूप डिफिकल्ट आहे, स्किप करून टाका. जाता येईल का बँड्रापर्यंत? नाही जाता येणार, कारण तो रस्ता एकच आहे. वन टॉपिक अंडरस्टँडिंग डेव्हलप दी अदर टॉपिक अंडरस्टँडिंग. पण तुम्ही पाठ करत असाल तर मग तुम्ही स्किप करा, जाऊन द्या. पण पाठ केलेलं लक्षात राहणार का? ऑल ऑफ यू मस्ट हॅव गॉट एन एक्सपिरियन्स. 12वी पर्यंत पाठ करत होतो आपण, अंडरस्टँड करत होतो का? 12वी पर्यंत नव्हतो करत का? करत होतात? आय डोंट थिंक सो. हां, करत होतात. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं काय ॲप्लिकेशन आहे मला सांग? सर्क्युलर मोशनचं काय ॲप्लिकेशन आहे? रोटेशनल मोशनचं काय ॲप्लिकेशन आहे? डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन कुठं कामात येतात? जे मॅथमॅटिक्स असेल तर. आपण काही अंडरस्टँड करत नव्हतो आणि कोणी अंडरस्टँड करून देत नव्हतं, गॅरंटीड. ते फक्त येऊन शिकवते. सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन ही आहे, आणि तेवढा सिलेबस छोटा होता. आपण पाठ करायचो आणि पास व्हायचो आणि टॉपर होऊन मेडिकलला ॲडमिशन मिळायची. आता होतं का तसं? फर्स्ट इयरला पाठ करू शकाल का? आम्हाला तर 3च सब्जेक्ट्स आहेत, तुम्हाला जास्ती आहेत. तुम्हाला मॉडर्न पण शिकायचं आहे आणि ह्याला पण शिकायचं आहे. एक सब्जेक्ट 1000 पेजेसचा, तसे 6 सब्जेक्ट, वरून 6 महिने तर कोण शिकवत नाही, काय कळत नाही कुठं आलं ते. आणि त्यानंतर मग सिनियर सांगतात की काय हे वाचा, ते वाचा, हे नका वाचू. कॉलेजमध्ये कोण शिकवणार नाही, गॅरंटीड. KMचे स्टुडंट आपल्याकडे येतात, सायन्सचे स्टुडंट आपल्याकडे येतात, कोण शिकवत नाही. मग या सगळ्या गोंधळमध्ये आपण जर पाठ करायची टेक्निक वापरली तर ते कधीच सक्सेसफुल होणार नाही. 24 तास पाठ करत बसा, नाही होणार. टू अंडरस्टँड थिंग्स. ओके, ठीक आहे. भगवद्गीता खूप झाली. लेट मी स्टार्ट द टॉपिक राईट नाउ, बिकॉज बट दिस वॉज अन इम्पॉर्टंट वन ॲट युअर स्टेज, so that we can understand lot of things, and in fact this becomes an ongoing process. We don't want this learning to stop after 1 month. हे इन्स्टॉल झालं की तुमचं पुढचं पण सगळं, पीजीला कसा अभ्यास करणार तर असाच अभ्यास करायचा. तुम्हाला कुठल्याही प्रायव्हेट ट्युशनची गरज नाही. जर तुम्हाला टॉपिक समजलेले असतील तर. समजले नसतील तर तुम्हाला समजून घ्यावे लागतील.
पुस्तकात बघून कधीही समजत नाही. पुस्तकं आणि नॉवेल मधला डिफरन्स भरपूर आहे. नॉवेल आपल्याला समजतं ना, नॉवेल कोणाला समजावे लागते काय? गोष्टीचं पुस्तक वाचतोय आपण, कोणाला समजा, मला समजून मला गोष्टी समजले नाही, मग फार्मॅकचं का तसं होतं? बिकॉज फार्मॅक नॉवेलमध्ये तुम्ही बघा, नॉवेलमध्ये सुरुवात कशी केली असते, कॅरेक्टर्स कोण कोण आहेत, याच्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला काय सस्पेन्स आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय मिळेल हे सगळं ते आपल्याला अगोदर सांगतात. मग ती गोष्ट काय होतं, हा आनंद कोण आहे, हा आहे. गोपाल कोण आहे, हा गोपाल हा क्रिमिनल आहे. तुम्हाला जेव्हा कळतं तेव्हा तो गोष्टीला तुम्ही लिंक होत जातात. तसं फार्मॅकला नाही होत. का? नॉवेल्स आर रिटन बाय आर्टिस्टिक पीपल. फार्मॅक इज रिटन बाय इंटेलेक्च्युअल पीपल. आर्ट आणि सायन्स कधी पण सोबत येत नाही, आणि त्यामुळे फार्मॅकचं पुस्तक नॉवेलसारखं कोणी वाचत नाही. हा मला खूप इंटरेस्ट आलाय, आज मी फक्त फार्मॅकच वाचणार, जेवण नाही, आज जेवण नको, जेवण बाजूलाच दे फार्मॅकचं पुस्तक वाचताना, असं कधीच होत नाही. इन्क्लुडिंग कुठलेही तुमचं सिलेबस बुक, कारण तुम्हाला इंटरेस्ट डेव्हलप केलेला नाही कोणी. याच्यात तुम्हाला काय मिळेल, याच्या पुढे काय इम्पॉर्टन्स आहे. मी मुद्दाम हा इंटरेस्ट डेव्हलप का केला, कारण हे तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी लागणार आहे, कधी 5 वर्षानंतर मे बी, किंवा आता पण लागू शकतं. काय होतं, आपण जेव्हा मेडिकलला ॲडमिशन घेतो आणि आपण जेव्हा गावी जातो, काय होतं, लगेच पेशंट सुरू होतात. हां, ECG द्या, हे द्या, ते द्या. डॉक्टर तुम्ही, मला तो पाठीत दुखतं, इथे कुठे काय करणार, हा बोट झोपताना दुखतो, नख दुखतो, नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स. आपल्याला ते जस्टिफाय, म्हणजे वेन पेशंट इज गिव्हिंग हिज लाईफ इन युअर हँड, वी शुड बी वर्दी ऑफ अँसरिंग टू इट. हे माझं म्हणणं आहे. समोरचा त्याचा लाईफ तुमच्या हातात देतोय, यू शुड बी जस्टिफायबल दॅट you are able to take his life in your hands and you are worthy of it. कारण medical things can also save life, can also destroy the life, end the life. कारण ड्रग्स तसेच आहेत. कार्डिओलॉजीमध्ये बघा, नर्वस सिस्टममध्ये बघा, एक ड्रग इकडचं तिकडं, आता आपण बघू जनरल फार्मॅकमध्ये, एक ड्रग इकडचं तिकडं कॅन बी प्रॉब्लेम. and these are very sharp weapons, and sharper is the weapon, more are the chances to destroy yourself. These are drugs which are going to be immediate healers, but also going to be immediate killers if they are not taken that seriously. Okay, जाऊया पुढे. हे कोणी लिहून घेतलं नाही, मी बघत होतो कोण लिहित नव्हतं, हे लिहायचं पण नव्हतं, राईट. पण हे तुम्ही मनात ठेवा, दॅट इज व्हॉट इज अन इम्पॉर्टंट वन. सो लेट्स स्टार्ट विथ some of the topics that is related to format. That is what we have come here. We didn't come here to learn Bhagavad Gita. Oh, initially it is Bhagavad Gita. कोणी फॉलो नाही केलं तर महाभारत, बरोबर ना. महाभारत मध्ये काय होतं, भांडण होती ना, भांडण होती की नव्हती. भगवद्गीतामध्ये काय होतं, उपदेश होता. महाभारत मध्ये कौरव आणि पांडव, राईट. ठीक आहे. Now let's say today we are going to learn about, let's say how much time we have today. मध्ये आपण एक ब्रेक देऊया around after maybe 1 hour. But what are we going to learn today? Now remember, we are going to learn today about what exactly happens when the drug is consumed. Some of the most basic things. I won't cover any definitions or maybe any understanding. I will be covering more of the understanding one. What will happen when the drug is consumed? कुठलेही ड्रग जेव्हा घेतलं तर काय होतं, फॉर एक्झाम्पल. How exactly will you decide what dose the drug need to be given? कुठला dose द्यायला हवा? How will you come to know? We will also want to understand about how frequently you are going to repeat the drug, or how will you decide how will you repeat the drug. We also going to understand in this lecture that what will happen when 2 or more drugs combine, commonly called as synergisms and antagonisms. We also going to learn in this particular chapter that what are the adverse effects of any drug, or when will you not give any drug.
When will you not give any drug? That is what also we want to understand in this particular topic. And most of the general things about, like for example, route can happen. How will you decide which route the drug need to be given? Route of drug administration. And everything has got their own advantages and disadvantages. So we're going to learn in this particular thing about most of the general thing. Now if you see, all these general things will be, the understanding has to go through all those coming lectures. प्रत्येक लेक्चर मध्ये याचा विषय निघणार. This is the thing that is running through all the topics. कुठलं ड्रग, जे पण आपण ड्रग घेऊ ते आपल्याला डोस कसा डिसाइड करणार, फ्रिक्वेन्सी कशी डिसाइड करणार, रूल्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन कसं डिसाइड करणार, ऑल्सो हाऊ एक्झॅक्टली द ड्रग ऍक्ट ऑन द बॉडी, ऍक्शन ऑफ द ड्रग, action of the drug. That is also we are going to learn in this particular topic. How exactly the drug is going to act on the body, or mechanism of drug action. Commonly it is called as mechanism of drug action. कधी कधी आपण दोन ड्रग सोबत देतो तर त्याची ऍक्शन जास्ती होते. That is what is combined drugs. कधी कधी आपण दोन ड्रग देतो त्याची ऍक्शन निगेटिव्ह मध्ये होते. तर हे कसं काय? How exactly? Now this is what is going to cover in this first particular topic. First particular topic. जाऊया पुढे. So let's say, what will happen when the drug is consumed? Let's take the first topic, the first point. What will happen? Let's say the commonest way the drug is given is by oral route. Oral route is the commonest way the drugs are given. Now let's say what will happen. Let's say the drug is consumed by the oral route. Now what are the types of formulations we have with the oral route? Tablet, capsule, syrup, powders, suspensions. All those are the oral routes, right? Tablet. Do they have their inherent difference? What is tablet? It is a solid structure in which the drug is kept compact. What is capsule? It is a celastic capsule in which we have powdered drug. Syrup, powder, suspension सगळ्यांना माहिती आहे. टॅबलेट, काही ड्रग जे ते कॅप्सूल मध्ये देता येतात, काही ड्रग जे ते टॅबलेट मध्ये देतात, काही ड्रग्स आपल्याला सिरप पावडर्स पण असतात. They also have some inherent difference in them. But let's see what will happen. Let's say we have consumed a drug. Let's say a tablet we have consumed. What will happen in the stomach? Does something happen in the esophagus? Esophagus is only carrying the tablet to the stomach. So what will happen in the stomach? Stomach is going to get dissolved, right? It is going to get dissolved. Let's say this tablet is dissolved in the stomach because of the acid, because of the stomach movement. Does the drug absorb from the stomach? Stomach is meant for absorption. Stomach is for very thick wall, so it is not meant for absorption. Only few drugs, or you can also say water is absorbed. तुम्हाला खूप तहान लागली असेल, even stomach can absorb water, but it is not a drug. Also, some of the acidic drugs are absorbed from the stomach. Like for example, aspirin. Now remember, stomach मध्ये काय acid, right? So acid मध्ये acidic drug जर असेल तर ते चांगले absorb होणार. That is what is an acidic. Aspirin is an acetyl salicylic acid. It's a painkiller. Is absorbed. Also, what is the other drug can be absorbed? And alcohol. Alcohol is also absorbed. Alcohol is a drug. Alcohol is a very good drug. It should take in a proper dose. ठीक आहे, ते अजून नंतर घेऊया ते कधीतरी. Stomach is going to dissolve it. Stomach is going to, the first step is what? Is going to get dissolved. Then it will come to small intestine. लगेच ते stomach मधून small intestine मध्ये जाईल का? Will it directly go from stomach to the? It will take some time, right? That is what is called as in physiology called gastric emptying time. Stomach empties into the duodenum. It requires some time. And what will happen to the small intestine? This is the place to get absorption. Right? Where will it go? Immediately to the blood circulation. Will it directly go to blood circulation? Will it go somewhere first? Remember, whatever food you have, let's say, compare the drug with the food. Let's say you have 2 gulab jams today. Stomach is going to dissolve it. The intestine is going to absorb it. Does it directly go to blood circulation? Blood मध्ये आपल्याला काय मिळतं? Even if you have gulab jam, even if you have chapati, blood मध्ये काय मिळतं? Glucose, amino acids.
आणि फॅटी ॲसिड्स. तुम्ही काही जरी घ्या, ब्लडमध्ये आपल्याला डू वी गेट ब्लडमध्ये गुलाबजाम लेवल्स और एनी अदर फूड, भाजी लेवल्स? We don't have. We have only simple molecules going to the blood circulation. So what exactly the thing that converts this complex molecules to simple molecules? Think common sense. It first goes to liver. Remember portal circulation. सगळ्यांचं रिलेशन आहे. We have separate circulation from small intestine to liver, and that is what is called as portal circulation. Portal circulation हे इथून सुरुवात होते आणि इथे एंड होतं. It doesn't go to blood circulation because liver converts complex molecules to simple molecules. म्हणजे लिव्हर काय करतं? मेटाबोलाइज करतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज अ सुक्रोज, liver converts into glucose and galactose. That is what is a simple molecule. If it is a protein, what does liver do? Liver breaks it to amino acids. If it is a fat, liver breaks it to, because liver has got all those enzymes, right? त्यामुळे ब्लड मध्ये काय जातं? Only simple molecules. There is an application here. If the drug goes to liver, then so what will happen? Now drug also will be absorbed and go to liver, right? Or drug directly go to blood circulation. Drug ला वेगळा रूट नाही आहे, same route. The drug goes to liver. What will happen to the drug? Liver will also act on the drug similarly, breaking the complex molecules to simple molecules. Let's say acetyl salicylic acid is a drug. हे कुठलाही drug, even if it's an Ayurveda drug or homeopathic drug. If the drug goes to liver, liver will break the drug into simple molecules. काय करणार liver? That is what is liver doing, right? पण drug जर break झाला to simple molecules, will the drug remain a drug? Drug is a drug because of the chemical nature of the drug. बरोबर? Does a gulab jam remains gulab jam after liver? It doesn't remain. Similarly, drug will also not remain a drug. The drug will also be broken down to simple molecules. That is what is problem. So liver, what does it do? This is what is called as first pass metabolism. What is it called as? First pass metabolism. As much as 80% of the drug is destroyed. किती? 80% of the drug is destroyed. म्हणजेच बॉडीला किती उरतं? Whatever drug that remains, किती उरलं? 20%. That 20% goes to blood circulation. That 20% goes to blood circulation. And that is what is called. Have you heard about that? Is what is called as? काय म्हणतात त्याला? Bio availability. This is what is called as bio availability. हे थोडे टर्म्स इम्पॉर्टंट आहेत, कारण पुढे जेव्हा आपण दुसरे टॉपिक्स घेऊ तेव्हा ह्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. What is first pass metabolism? Liver breaks down. Now don't understand the definition. काय होतं फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम मध्ये? लिव्हर ब्रेक्स डाउन टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स टू सिम्पल मॉलिक्युल. व्हॉट इज बायो अवेलेबिलिटी? जे उरतं दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी. म्हणजे किती ड्रग? नाव डेफिनेशन इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. द अमाउंट ऑफ ड्रग, द फ्रॅक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग दॅट रिमेन्स unchanged after the first pass metabolism and that is available for blood absorption. That is what is, but definition काय जास्त इम्पॉर्टंट, आपल्याला प्रॅक्टिस ओरिएंटेड डेफिनेशन काय इम्पॉर्टंट नाही. 20% काय असते? बायो अवेलेबिलिटी. ना हे 20% जेव्हा लिव्हर कडनं ब्लड मध्ये ऍब्झॉर्ब होणार, that is where it is distributed. That is how it is distributed all over body. It is distributed all over body. Now लक्षात घ्या, the distribution is very important. किती percent distribute होते? 20%. 20% is getting distributed. Now प्रत्येक ड्रग हे सारख्या व्हॉल्यूम मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होत नाही. It all depends upon three things of the drug: molecular weight, pH, and lipid solubility. Molecular weight, pH, and lipid solubility. या तीन गोष्टींवर किती व्हॉल्यूम मध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे ते डिपेंड. व्हॉल्यूम म्हणजे कुठला? ऑल ओव्हर बॉडीचा व्हॉल्यूम. इट इज नॉट इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड ऑल ओव्हर बॉडी. इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्युलर वेट ऑफ द ड्रग, पीएच ऑफ द ड्रग अँड लिपिड सॉल्युबिलिटी. म्हणजेच
जर जास्ती व्हॉल्यूम असेल तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल ड्रगचं? कमी होणार. कमी व्हॉल्यूम असेल तर जास्ती होणार. जस्ट लाईक फॉर एक्झाम्पल, if you are dissolving 2 drops of ink into a smaller glass and a bigger glass, concentration कशात जास्त असेल? स्मॉलर ग्लास. सिमिलरली हे 20% जितक्या व्हॉल्यूममध्ये डिस्ट्रीब्यूट होत आहे, तो व्हॉल्यूम जास्ती असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार. व्हॉल्यूम कमी असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होणार. नाव आता आपल्याला किती कॉन्सन्ट्रेशन लागतंय फॉर ऍक्शन? लक्षात घ्या. हाऊ डू दे डिसाइड द डोज ऑफ द ड्रग? हाऊ मच कॉन्सन्ट्रेशन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऍक्शन आणि किती व्हॉल्यूम मध्ये ते डिझॉल्व्ह होत आहे, यानुसार तो डोस ठरवला जातो. म्हणजेच तुम्हाला लेट से इंकचं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन एवढं लागतंय आणि तुम्हाला किती मोठ्या ग्लासमध्ये ते डिझॉल्व्ह करायचं आहे. कॉन्सन्ट्रेशन माहिती असल्याने व्हॉल्यूम माहिती तर डोस काढता येतो. म्हणजे किती ड्रॉप्स इंक लागणार, दॅट इज व्हॉट इज द डोज ऑफ द ड्रग. दॅट इज व्हॉट इज हिअर. हाऊ विल यू डिसाइड द डोज ऑफ द ड्रग? ऑफकोर्स दॅट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द फार्मास्युटिकल कंपनीज, बट यू नीड टू अंडरस्टँड हाऊ डू दे डिसाइड. So the things becomes a little more interesting की हे कसं काय होतं, how exactly it happens. So किती कॉन्सन्ट्रेशन लागणार आहे अँड किती व्हॉल्यूम मध्ये ते डिझॉल्व्ह होणार आहे. दिस इज व्हॉट डिसाइड्स अबाउट द डोज ऑफ द ड्रग. द डोज ऑफ द ड्रग. Now when it is distributed all over body, this is the point it is going to act on the body. Am I right? Or will it act before the distribution? ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होण्याच्या अगोदर ऍक्ट करेल का? लेट्स से I have a wrist pain here. I have taken the painkiller. Painkiller will do what? Go to the stomach, go to the liver, then go to get absorbed, distributed, then this is going to reach to the site of action and then is going to act on the body. This is going to act on the body. Now the action is after the absorption, after the distribution rather, after the distribution. Now let's say one more thing. I am going to have something on this, something on that particular side. When the drug is distributed all over body, will the drug remain in the body for forever, for longer time? Drug is also moving through kidneys. Drug is also moving through liver again. Rahil ka puna? See, when we have first pass metabolism, why first pass metabolism is called as first? Because there has to be a second. नाही तर फक्त मेटाबॉलिझम म्हटलं असतं मी. फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम मध्ये ड्रग वॉज डिस्ट्रॉइड 80%. That was going through portal circulation. Now drug is absorbed all over body. Now drug is in the arterial system. Arteries also supply to the liver again. Remember, liver has got double blood supply, portal circulation and systemic circulation. So drug again comes back to liver, but from the hepatic artery, not portal vein. थोडासा मी सिनारिओ क्रिएट करतोय so that the things become थोडासा more interesting. Because of that, this is what called second pass metabolism. There is always a because first pass ला first का म्हटलं कारण second असल्याशिवाय first म्हणणार नाही. So when the drug is distributed, drug is also moving through kidneys, again liver, as well as skin. Do we have skin as an excretory organ? Yes. Skin also excretes the drug. You also have saliva that excretes the drug. You also have lungs that excrete the drug. Lungs excrete करता का drug ला? Only some drugs. Only few drugs. So what is happening? Remember, when the drug is distributed all over body, drug is also moving through excretory organs. आता काय होईल? Drug will be excreted out of the body. म्हणजे काय concentration of the drug काय होईल? कमी होईल. And the moment concentration कमी होईल, action काय होईल? Action काय होईल? कमी होणार. Because of that we require to repeat the drug, right? Because of that we require to repeat the drug. The logic is, when the concentration of the drug becomes half, let's say we have started from 100, and when it becomes 50, when it becomes 50, the concentration जेव्हा half होतं, तेव्हा त्याची action जाते. And this is what is called as the half-life. आता हे ड्रग कोण एक्सिट करतंय? किडनी, लिव्हर, स्किन अँड द अदर एक्सिट ऑर्गन.
जेव्हा ड्रग्स त्याच्यातनं पास होणार तेव्हा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार. आता डिफरंट ड्रग्ज आर मॅनेज डिफरंटली बाय द बॉडी. त्यामुळे प्रत्येक ड्रगची हाफ लाईफ जी आहे ती कमी कमी आहे और डिफरंट आहे, बिकॉज एव्हरी ड्रग इज मॅनेज डिफरंटली. सो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल इन द ड्रग, द हाफ लाईफ is a time that is required to reduce the concentration of the drug to half. The half life चा symbol काय? T half. T stands for time. T stands for time. So half life is the time required for the body to reduce the concentration to half. To reduce the concentration to half. Now प्रत्येक drug, every drug has got different half life. का? Let's say paracetamol has got different half life. Let's say diclofenac has got different half life. Let's say your any other drug, let's say antibiotic has got different half life. Now logic is, जेव्हा concentration half होणार तेव्हा त्याची action जाणार, तेव्हा त्याची ऍक्शन. हाफ लाईफचा कन्सेप्ट असा आहे, मोर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और मोर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, मोर इज द ड्रग एलिमिनेटेड. लक्षात घ्या काय होत आहे. लेट्स से somebody has got 100 molecules of drug in the body. ते सगळे 100 molecules कुठून पास होत आहेत? किडनी मधून. त्याला जवळपास 8 तास लागतात हाफ करायला. म्हणजे किती? 100 चे 50 व्हायला किती वेळ लागतो? 8 तास. तो 100 मॉलिक्यूल जेव्हा पास होतात एक किडनी मधून तेव्हा त्यातले 50 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होतात. म्हणजे किती? 50% एलिमिनेट होतात 8 तासामध्ये. तर 50 मॉलिक्यूल पास झाले तर 25 एलिमिनेट होतील. रिमेंबर the amount of drug eliminated is proportional to the concentration of the drug. हे खूप महत्वाचं आहे, कारण मी तुम्हाला सांगतो त्याचं ऍप्लिकेशन काय. दिस इज नॉट ओनली थिअरी. जर 100 मॉलिक्यूल पास होत असेल तर 50 एलिमिनेट होणार. जर 50 पास होतील तर 25 एलिमिनेट होतील. बरोबर. आता 100 मॉलिक्यूल जेव्हा पास होतं 50%, म्हणजे द कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा 50 होतं तेव्हा त्याचं ऍक्शन जाते. तर वी नीड टू रिपीट द ड्रग. कन्सेप्ट इज यू नीड टू रिपीट द ड्रग अप्रॉक्सिमेटली at the half life, so that the steady level is maintained. half life त्याची जेवढी असते, like for example paracetamol half life is 8 hours. आपण कसं देतो? 3 times in a day. diclofenac sodium half life is 12 hours. आपण कसे देतो? Twice in a day. We have got certain drugs which is half life is 24 hours. कसं देतो आपण? Once in a day. वन्स इन अ डे. तेव्हा जेवढं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन तेवढं जास्त एलिमिनेट होणार. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल हिअर so that we can understand the application of it. Let's take diclofenac sodium. You must have heard about the painkiller called as Voveran. It's a painkiller. The dose is 50 milligram twice in a day. The dose is 50 milligram twice in a day. म्हणजे किती? सकाळी 8 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. त्याचा द ड्रग रिमेन्स फॉर 24 hours ॲज अन ॲक्शन. बरोबर. कॅन वी टेक 2 tablets इन द मॉर्निंग सो दॅट इट विल लास्ट फॉर द 24 hours? तर मला संध्याकाळी आठवण राहणार नाही, तर दोघं टॅब्लेट सोबत घेऊन टाका. करू शकतो का? का? म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर एलिमिनेशन पण वाढणार. म्हणजे ड्रग 24 तास काम करेल का? कॅन यू टेक लंच अँड डिनर टुगेदर? घेतलं तरी संध्याकाळी भूक लागणार. लागते ना? कारण पोटाचा हाफ लाईफ तेवढाच आहे, 8 तासात तो पोट रिकामं करतो. राईट. सो कॅन यू टेक दिस 2 टॅबलेट इन द मॉर्निंग? दिस वॉज अन ॲप्लिकेशन ऑफ अन हाफ लाईफ. कारण 2 टॅबलेट घेतल्या तर कॉन्सन्ट्रेशन एकदम वाढणार. पहिले 12 तास तर ऍक्शन मिळणारच आहे कारण कॉन्सन्ट्रेशन जास्ती आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं पुन्हा एलिमिनेट पण लवकर होणार, कारण तेवढे मॉलिक्यूल विल बी पासिंग थ्रू किडनी, लिव्हर अँड इज गोइंग टू एलिमिनेट इट.
So 2 tablets will not going to last for 24 hours if taken together. They have to be taken 12 hours apart. Most convenient way the drug can be given is once in a day. कारण बऱ्याचदा काय होतं की दुपारचा वेळ संध्याकाळचा वेळ मिस होतो because the timing is not adjustable. Can you do something so that this is going to last, 2 tablets is going to last for 24 hours? काहीतरी करू शकतो का आपण? So that you give drug only once in a day and going to last for 24 hours. Can you manipulate the half-life? Can you manipulate it? Because this is the way chemicals are managed by the body. Can you ask the liver not yela metabolize karu nako? We cannot do it. We cannot manage the half-life. But what we can manage, remember, there are a lot of preparations in which we can reduce the frequency of the drug need to be administered. काय करतो आपण? हे 2 टॅबलेट जे आहेत दिलेल्या त्या 2 टॅबलेट मी अशा देतो. That means the tablet which has got 2 coatings. बाहेरचं कोटिंग इज 50 मिलीग्रॅम, मधलं कोटिंग इज 50 मिलीग्रॅम. आता काय होणार? नाउ दिस इज व्हॉट इज बिकम्स अ 100 मिलीग्रॅम टॅबलेट, राईट? नॉर्मल कशी टॅबलेट होती? 50 मिलीग्रॅम. पण ही टॅबलेट अशी बनली आहे, outer coating gets dissolved in 12 hours and inner coating gets dissolved in पुढच्या 12 hours in the intestine itself. हाफ लाईफ कधी होणार? when the drug is absorbed. Absorptionच्या अगोदर हाफ लाईफ असेल का? कारण drug which is passing through kidney, they were only after absorption. आता हे ड्रग असं दिलंय की पहिल्या 12 तासात इंटेस्टाईन मध्ये फक्त बाहेरचं कव्हरिंग डिझॉल्व्ह होणार. म्हणजे सकाळी 8 ला दिली तर दुपारी 8 पर्यंत, संध्याकाळी 8 पर्यंत बाहेरचं कोटिंग जाणार आणि दुपारी 8 नंतर, संध्याकाळी 8 नंतर दुसऱ्या दिवशी 8 पर्यंत हे डिझॉल्व्ह होणार. गोळी घ्यावी किती वेळ लागली? एकचदा. पण इफेक्ट किती वेळ होतोय? 24 hours. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन, SR. काय झाला? सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन्स. So this drug becomes Voveron SR. काय म्हणतात त्याला? कुठलेही ड्रग जेव्हा SR, Derifylin SR, right? We also have lot of drugs which are given in the SR preparation. SR म्हणजे काय? Sustained release preparations. SR stands for sustained release preparations. So that we can manipulate the half-life. There are certain drugs which have got 4 hours as a half-life. आता कशी द्यावी लागेल ती? 6 times in a day. देता येईल का? सकाळी 6 ला, मग 10 ला, मग 2 ला, मग 6 ला, मग 10 ला, रात्री 2 ला. पेशंट सांगेल की मला आजार बरा असा, रात्री उठून कोण घेतं गोळ्या? सो दोज ड्रग्स आर डिझाईन इन अ डबल स्ट्रेंथ. म्हणजे 2 गोळ्या एकत्र केल्या आणि SR प्रिपरेशन करून टाकलं. मग आता काय होईल? This tablet is going to act for 8 hours. We can take 3 times in a day easily, right? सकाळी 8 ला, 4 ला आणि रात्री 12 ला. मध्ये 8 तास झोपणार तरी नाही. So this is the way we can manipulate the half life or manipulate the absorption of the drug. हे आपल्याला पुढे सगळ्या सिस्टम्स मध्ये येत जातील. This is how we can do the sustained release preparations. लक्षात आलं? This side of the thing, whatever we are going to learn, dissolution, first pass metabolism, bioavailability, distribution and elimination. हा पार्ट जो आहे, हा जनरल फार्मॅकचा पार्ट, त्याला म्हणतात फार्मॅकोकायनेटिक्स. पुस्तकात त्यांनी याच्यापासून सुरू केले. आपल्याला माहिती नाही कायनेटिक म्हणजे काय. बट व्हॉट इज कायनेटिक? इज अ मुवमेंट ऑफ द ड्रग. इट इज व्हॉट body does to the drug. बरोबर ना? Not drug does to, also drug also does to the body. परंतु this is what is body does to the drug. मध्ये जेव्हा डिस्ट्रीब्यूट झालं होतं ड्रग तेव्हा त्याची काय झाली होती? ऍक्शन झाली होती ना? That action is called as pharmacodynamics. That action is called as pharmacodynamics. What is dynamics means? Dynamic is what? Action.
दॅट पर्सन इज व्हेरी डायनॅमिक. म्हणजे काय? झोपून राहतो नाही. द पर्सन इज डायनॅमिक मीन्स इज अन ॲक्शन ओरिएंटेड पर्सन. सो फार्मेको कायनेटिक म्हणजे काय? कायनेटिक इज मोमेंट. इज हाऊ ड्रग मूव्स इन द बॉडी. इज हाऊ ड्रग ॲक्ट्स ऑन द बॉडी. ॲक्शन आपण थोड्या वेळानंतर घेऊ. लेट मी फिनिश द कायनेटिक फर्स्ट. लक्षात आलं? चला पुढे. Sure, no problem. So that is what is pharmacokinetics. So kinetic is what? Is a moment of the kinetic is what? Is a moment of the drug through the body. So this is how the oral route of drug. Now, tablet घेतली, syrup घेतलं किंवा powder घेतलं काय फरक पडेल का? Will they have inhaled? This is what is an oral route, right? Stomach, GI tract, liver is all oral route. But we can give the drug by different forms like tablet, capsules. कुठलं लवकर absorb होईल? All will be absorbed similarly. If the tablet is there, tablet will take time to dissolve and then it is going to be absorbed. The tablet absorb होणार नाही. If you give a syrup form, suspension form, powder form will be absorbed earlier. Capsule form. कॅप्सूल कधी उघडून बघितली? पावडर असतं ना त्यामध्ये. You take the capsule, the powder is released and it is also absorbed earlier than the others. But by and large, all of them are called as oral routes of drug administration. Next, let's also discuss the other route because we do also have drugs which are available in the other routes. Let's compare the routes so that we can understand how exactly the drug can be given by all the other routes. All the other routes. हे लक्षात आलं oral वाला? Now what are the advantages of the oral route? Now कुठले क्वेश्चन आपण आन्सर केले आतापर्यंत? What happens the drug is consumed? Decide the dose, frequency, 2 or more of them आपण घेऊया नंतर. Route आपण आता घेऊया. Let's take the routes of drug administration. How will you decide? Now all of us know that most common way the drug is given is which route? Oral route. What are the advantages of the oral route? It is easy to take. Patient can himself take it. It is also cheaper version of the drug. Drug is also cheap, right? Patient can himself take it. But what are the disadvantages? Absorption is late. Onset of action is तुम्हाला 10 मिनिटात फरक पाहिजे. ओरल ड्रग देऊ का? ओनली थिंग इज अँटासिड काम करतात. कसं काय काम करतात? त्याचं लोकल ऍक्शन, दॅट इज नॉट सिस्टमिक ऍक्शन. लोकली काम करतात ते बिकॉज ऑफ दॅट अँटासिड. इनो वर्क्स इन 6 सेकंड्स. पण त्यांना काही ऍब्झॉर्ब वगैरे व्हायचं नाहीये, ते लोकलीच काम करतात स्टमक मध्ये. बट ओरल रूट बाय अँड लार्ज टेक्स मोर टाइम फॉर ऍक्शन. अँड कॉमन साइड इफेक्ट काय? गॅस्ट्रायटिस, नॉशिया, वॉमिटिंग, मेटॅलिक टेस्ट. व्हॉट इज द अदर डिसएडवांटेज इज 80% ड्रग काय होतं? डिस्ट्रॉय होतं. So you require a larger dose most of the times. And also long-term drugs घेतले तर liver ला problem होतो because liver cannot manage that chemicals that well. So that is what is an disadvantage of the oral route. So because of that we have designed the other routes called, this is what is called an enteral routes. Enteral म्हणजे काय? Intestines. Enteral is what? कसं काय? mesenteric artery, enterochromaffin cells, enterogermina is a tablet, is a drug. So enteral is oral route. We also have parenteral. म्हणजे काय? Par is apart from, enteral is intestines. So parenteral routes are the routes which are apart from the intestines. Which are these routes? Let's say intramuscular. Where is the drug getting absorbed from? Muscles. Capillaries in the muscles. Which muscles do we choose? Deltoid or gluteus? Kudla. Maximus. Or medius or minimus? Gluteus maximus. Or for the children, what do we choose? Hamstring नहीं, पीछे वाला quadriceps is an vastus lateralis or lateral part of the muscle of the thigh.
Where is the drug getting absorbed from? Muscle capillaries. आता कुठे जातील ते absorb होऊन? Will it go to liver first and then to circulation or directly to circulation? Muscle कडनं liver कडे काय portal circulation आहे काय? So it directly go to blood circulation. It directly goes to blood circulation. So this is what muscle capillaries. It is absorbed directly from the muscle capillaries and goes to directly systemic circulation. म्हणजेच काय onset of action. आता circulation मध्ये गेलं तर लगेच काय होईल? Distribution होणार आणि लगेच action येणार. So this is what is muscle capillaries मध्ये absorb झाल्यानंतर the action is immediate because it bypasses the first pass metabolism. So dose requirement will also be less. But what? So there are certain advantages of this. काय होतं? Faster action. Also dose requirement is less. Also we have confirmed absorption. GI tract मध्ये काय होतं? कधी कधी GI motility कमी असेल, nausea, vomiting असेल तर drug absorb होणार नाही. पण intramuscular मध्ये it is always going to get absorbed. So this is a confirmed absorption. But what are the disadvantages? Painful. Also injection need to be sterile. Procedure need to be sterile. टॅबलेट तुम्ही घेतात, पडली खाली, घेणार का परत? डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ द टैबलेट. 12 रुपए का एक टैबलेट है तो ले लेंगे, 2 पैसे का है तो छोड़ देंगे, राइट? बट द इंजेक्शन और नीडल इज फॉलन डाउन. विल यू पिक अप द नीडल एंड insert? It is one complete aseptic techniques because otherwise injection abscess and all those problems. So it will be painful, it will be sterile. और क्या? Can the patient himself give it? Even if the patient is a doctor, तो स्वतः डॉक्टर है तो घेऊ शकतो का स्वतः? He will not take it. So patient requires doctor assistant to give. Patient himself tablet स्वतः घेऊ शकतो, but this cannot be taken. Cannot be taken. अजून काय advantage? What is the maximum volume intramuscular injection can be given? Maximum volume is 10 ml. Maximum is 10. If you have to be more than 10 ml, then divide into 2. 20 ml let's say intramuscular. 10 ml here, 10 ml here. Don't give at one side more than 10 ml because the muscles get swollen. So if you require to give more than 10 ml, 20 ml, 30 ml, preferably I will not choose intramuscular. I will choose intravenous. I will choose intravenous. What are the advantages of intravenous routes? Apart from intramuscular के सभी advantages, it is also painful, also need to be sterile, also require doctor assistance. Absorption is foolproof, faster, कुठे दुसरीकडे जाणार नाही. What is bioavailability in intramuscular? Bioavailability म्हणजे काय? किती absorb होते बॉडी मध्ये. For muscular it is 95%. For intravenous 100%. Why muscle मध्ये 95%? Some drug molecules are bound to muscle proteins and they are not absorbed. So its absorption is 95%. For intravenous it is 100%. It will be further faster than intramuscular. Is it more technically easy than intravenous or intramuscular or difficult? Technically it is more difficult than intramuscular. कारण intramuscular आपल्याला फक्त injection needle सरळ सरळ 90 डिग्री आतमध्ये टाकायचे. This is technically more difficult. But I will choose this route when you have faster action, when you also want confirmed absorption, when you want action to be immediate, also when you want larger volumes can be. Let's say patient has come to with dehydration, तुम्हाला IV fluid द्यायचे, I will not do intramuscular, I will intravenous route. So volumes of injection can be given. अजून कधी चूज करणार? When you are supposed to give more frequent injections, म्हणजे आज द्यायचे, संध्याकाळी द्यायचे, उद्या द्यायचे, परवा द्यायचे.
Preferably I will choose intravenous का, because we can keep that catheter for a longer time. ऍडमिट झाल्यानंतर लावतात ना ते लोक कॅथेटर लावून ठेवतात, मग उद्या पुन्हा इंजेक्शन त्याच्यातनंच. इंट्रामस्क्युलर वी कॅनॉट कीप द निडल इनसाइड. So this is what we want to give repeated drug injections. When you are supposed to give repeated drugs, then we are supposed to give intravenous. Can you also give intra-arterial? Why vein च्या मध्ये artery मध्ये का देत नाही? देतात, but not for the pharmacological use, for diagnostic use they give. But why not? An artery is it more difficult than intravenous? If these are the two vessels, which one is artery, which one is vein? Could be artery, A and B. This is the wall of the artery or vein, जे काय असेल ते. आणि हा lumen आहे. B is artery, A is vein. का? Artery has got thick wall. Vein has got thinner wall. Lumen is also wider in case of veins. So is it very easy to go through the thick wall and go inside? It's very difficult. On the top of that, arteries are superficial or deep. They are always deep. So it is also technically more difficult to go into the artery. So and also circulation in the artery कुठे आहे? Away from the heart towards the heart. Artery is going away from the heart. So if you give drug, what will happen? Drug will go first away from the heart, then it will go towards the heart. Vein मध्ये circulation is कुठे आहे? Towards the heart. So it goes to the heart and circulates all over body. त्यामुळे arterial is what is the pressure in the artery? Is blood pressure 120/80. What is pressure in the vein? Only 20. So puncture केलं artery ला, it will keep on bleeding. So pressure is high. Here pressure is less. It automatically stops within 10 minutes. Within 10. So because we choose an artery, vein. Intra-arterial is given for only diagnostic purpose, like angiographies, like the arterial blood gases, ABG. When you work in ICU, they take the arterial blood gases. Artery मध्ये blood कसा आहे? That is what is an ABG. So intramuscular, intravenous. Do we have any other? अजून कुठे आहेत का? भरपूर आहेत ना? You also have lot of other. For example, we also have subcutaneous, right? We also have subcutaneous. म्हणजे आपण where exactly do we give injection? Subcutaneous म्हणजे कुठे? In the subcutaneous space. म्हणजे कुठे? It is below the skin. Below the skin we have fat layer. Below the skin is a below the skin. What do we have there? Fat or subcutaneous tissue. Subcutaneous tissue or fat. आता इथे observe हो. What is the advantage of giving a subcutaneous tissue? This is very commonly asked in the vivas, general pharmacology, or it's also important. आता तुम्हाला कळलं हे सगळ्या टॉपिक मध्ये येणार आहे. So every drug is given by all the routes. So when we have